Next step 2. In step 2, the hot water is passed through the anion exchange resin. Anion exchange resin. Anion exchange resin. Here the anion exchange resin ga మనం ఇక్కడ anion exchange resin కు alcohol అనేది యూజ్ చేస్తాం. So this OH functional group is responsible for the exchange the hardness causing anions like Cl minus, SO4 2 minus, sulfate ion and next వచ్చేసి bicarbonate ion. These are the hardness causing anions. These hardness causing anions replaced by the OH functional group of the anion exchange resin. So then what are the reactions that takes place? So this ROH reacts with chloride ion and form the Cl plus OH minus ions. Here the alkyl group having the positive charge, OH minus ion having the negative charge. This cation reacts with hardness causing anion and form the alkyl chloride and releases the OH minus. In the same way, alkyl alcohol reacts with sulfate ion to form the alkyl sulfate and releases the OH minus ion. Here the two alkyls are required, that's why here two alkyl alcohols are taken and releases the 2 OH minus ion. Next, alkyl alcohol reacts with bicarbonate ion and form the alkyl bicarbonate and releases the OH minus ion. So these are the OH minus ions are released in the second step. Anion exchange resin. This anion exchange resin exchange the hardness causing anions in the water. Hardness causing in the water. So ఇలా మనకు anion exchange resin వచ్చేసి hardness causing cause చేసే these three anions అనేది రీప్లేస్ చేసి మనకు OH మైనస్ ions వస్తాయి. స్టెప్ 1లో ఏమొస్తాయి? H ప్లస్ ions వస్తాయి. స్టెప్ 2లో ఏమొస్తాయి? OH minus ions release అవుతాయి. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ 3. స్టెప్ 3లో H plus ions from the tank A, that is from the cation exchange resin and OH minus ions from the anion exchange resin. స్టెప్ 1లోను స్టెప్ 2లోను వచ్చిన H plus OH minus ion కలిపి మనకు వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద anion exchange resin method. Now let us see the diagram. This is the tank A, this is the tank A, this is the tank B. Tank A having the cation exchange resin. This is the cation exchange resin. Tank B having the anion exchange resin. Anion exchange resin. Here the hot water is passing through the inlet. Hot water is passing through the inlet. Hot water is passing through the inlet and pass through the cation exchange resin. So cation exchange resin in tank A. So you know very well hot water లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకు వాటర్ తో పాటు
calcium, magnesium ions, next chloride ion, sulfate ion, bicarbonate ion. ఇవి కేటయాన్స్, ఇవి 3 వచ్చేసి ఆనయాన్స్ ప్లస్ వాటర్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇలా కేటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ గుండా పాస్ చేసినప్పుడు ట్యాంక్ ఏలో ఉన్న కేటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్, వాట్ ఈస్ దిస్? కేటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్. సో కేటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్, కేటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ గుండా పాస్ చేసినప్పుడు మీకు స్టెప్ 1లో చెప్పాను కదా. సో స్టెప్ 1లో చెప్పినప్పుడు దిస్ what is this? Alkyl acid or alkyl sulfonic acid, which reacts with the hardness causing cations and form calcium alkonate and releases the H+ ions. Same way magnesium. ఇక్కడ మనకు ఈ రెజిన్ వచ్చేసి హార్డ్నెస్ కాజింగ్ చేసే కేటయాన్స్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఈ కాల్షియం ఆల్కనేట్ అనేది ఫామ్ అయ్యి H+ ions రిలీజ్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ మనకు కేటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ అంతా ఏమవుతుందంటే కాల్షియం ఆల్కోనేట్ గా ఫామ్ అయ్యి మనకు H+ ions రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓన్లీ కేటయాన్స్ అంటే కాల్షియము, మెగ్నీషియం అయాన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకు ఫిల్టర్ అవుతాయి. సో రిమైనింగ్ H+ ions, క్లోరైడ్ అయాన్స్, సల్ఫేట్ అయాన్స్ అండ్ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ అన్ని కూడా పాస్ అవుతాయి అనమాట. ఈ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ ద్వారా ఫిల్టర్ అయ్యి ట్యాంకీలోకి వస్తాయి అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఫామ్ అయిన ఇక్కడ ఈ అయాన్స్ ఉన్న వాటర్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ట్యాంక్ ఏ నుంచి ట్యాంక్ బి లేకి ఇలా పాస్ అవుతుంది. ట్యాంక్ బి లేకి పాస్ అయినప్పుడు ట్యాంక్ బిలో మనకి ఏముంటుంది? ఆనయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్. ఆనయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ ఉంటుంది. ఈ ఆనయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ మీకు స్టెప్ 2లో చెప్పాను. ఆనయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ మనకు ఆల్కైల్ ఆల్కహాల్ రియాక్ట్స్ విత్ ద హార్డ్నెస్ కాజింగ్ ఆనయాన్స్, క్లోరైడ్, సల్ఫేట్. సో బైకార్బోనేట్ తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకు ఏమైతుంది? ఆల్కైల్ క్లోరైడ్, ఆల్కైల్ సల్ఫేట్, ఆల్కైల్ బైకార్బోనేట్ ఫామ్ అయ్యి OH- ions రిలీజ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకు H+ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా, H+ మాత్రమే ఫిల్టర్ అయ్యి ట్యాంక్ బిలేకి వస్తాయి. మిగిలినవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ ఆల్కైల్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి సో ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ గాను, ఆల్కైల్ సల్ఫేట్ గాను, నెక్స్ట్ ఆల్కైల్ బైకార్బోనేట్ గాను ఇక్కడే మనకు సెటిల్ అవుతాయి అన్నమాట. మనకు రిలీజ్ అయ్యి మనకి ఏం అయాన్ రిలీజ్ అవుతాయి? ట్యాంక్ బిలో OH- ions రిలీజ్ అవుతాయి. ఈ రెండు రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుంది? వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా మనం సాఫ్ట్ వాటర్ వచ్చేసి ఈ అవుట్లెట్ ద్వారా తీసుకున్నాం కదా. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండ్స్ ఫర్ ది ట్యాంక్ ఏ అండ్ ట్యాంక్ బి. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇలా మనకు రియాక్షన్ జరిగి సాఫ్ట్ వాటర్ అని ఫామ్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ కొంచెం సమయం తర్వాత ఏమవుతుందంటే కేటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్, ఆనయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ కంప్లీట్ గా కాల్షియం మెగ్నీషియంతో ఫిలప్ అయి ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాయి అనమాట. ఎగ్జాస్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరగదు. ఈ ప్రాసెస్ మళ్ళీ యాక్టివ్ గా జరగాలంటే దీస్ రెజిన్స్ ఆర్ regenerated or activated. So cation exchange resin is regenerate. This is the regeneration process. Regeneration means activated the anion exchange resin. So cation exchange resin is regenerated or activated by HCl, activated by the passing the dilute HCl. మనకి ఇక్కడ కేటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ ఉంది కదా, వీటి గుండా మనం ఏం పాస్ చేయాలంటే HCl పాస్ చేయాలి. సో HCl పాస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ HCl పాస్ చేసినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ కేటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ ఏదైతే కాల్షియం మెగ్నీషియంతో ఉన్న కేటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ డైల్యూట్ HCl తో రియాక్షన్ కాకుండా ఒరిజినల్ ఇనీషియల్ స్టేట్ అనేది వచ్చి యాక్టివేట్ అయ్యి మళ్ళీ హార్డ్ వాటర్ ను సాఫ్ట్ వాటర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆ రియాక్షన్ ఏంటనేది చూద్దాం. మనకు రియాక్షన్ తర్వాత ఏమైతుంది? కాల్షియం ఆల్కనేట్ గా ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో కాల్షియం ఆల్కనేట్ రియాక్ట్స్ విత్ దీస్ 2 molecules ఆఫ్ HCl and form the
this reaction, calcium reacts with chlorine and form the initial state, that is RCOOH, 2 molecules of alkylic acid. Next, and releases the calcium chloride. This is the initial state of the cation exchange resin. At the same way, magnesium alkyl acetate reacts with 2 molecules of HCl and form the 2 molecules of alkyl acid and releases the magnesium chloride. So this is the activated cation exchange resin. Next, activation or regeneration of anion exchange resin. Anion exchange resin ఇలా మనకు యాక్టివేట్ చేస్తామంటే bypassing dilute sodium hydroxide. Dilute sodium hydroxide పాస్ చేయడం వల్ల మనం ఇక్కడ చేస్తామన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఆనియాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్ మొత్తం ఆనియాన్స్తో ఫిలప్ అయి ఉంటుంది. అంటే మనకు స్టెప్ 2లో చూసినట్టు ఆల్కైల్ క్లోరైడ్, ఆల్కైల్ సల్ఫేటు, నెక్స్ట్ ఆల్కైల్ బైకార్బోనేట్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఇది NaOH పాస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో సోడియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆల్కహాల్ అంటే యాక్టివేటెడ్ ఆనియాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్స్గా కన్వర్ట్ అయ్యి మనకు బై ప్రోడక్ట్గా సోడియం క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ద సేమ్ వే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్ట్ అయ్యి ఆల్కైల్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆల్కైల్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయ్యి సోడియం సల్ఫేట్ అనేది బై ప్రోడక్ట్గా ఫామ్ అవుతుంది. 2 sodiums are required, that's why 2 molecules of NaOH is required. 2 molecules of alkyl alcohol అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బైకార్బోనేట్తో రియాక్ట్ అయ్యి సేమ్ NaOHతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు సోడియం బైకార్బోనేట్ ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ ఆల్కైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ బై ప్రోడక్ట్గా సోడియం బైకార్బోనేట్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద యాక్టివేటెడ్ ఆనియాన్ ఎక్స్చేంజ్. సో మళ్ళీ స్టార్టింగ్ స్టేట్ ఆల్కైల్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్కైల్ ఆల్కహాల్. So you activate, this is the cation exchange resin regenerated by the dilute HCl. The anion exchange resins are activated by the dilute sodium hydroxide. So this is the regeneration of cation exchange resin and this is the regeneration of anion exchange resins. So these reactions are very, very important for this ion exchange process. This is very important for essay questions. మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ 1 రాయాలి. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద రెజిన్? రెజిన్ అంటే ఏంటి అనేది రాయాలి. ఇన్సాల్యుబుల్ క్రాస్ లింక్ లాంగ్ చైన్ ఆర్గానిక్ పాలిమర్ హ్యావింగ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది చైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ion exchange resin. So for this 2 exchange resins are used. One is the cation exchange resin, another one is the anion exchange resin. So cation exchange resin వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ స్టెప్ 1లో cation exchange resin passed through the tank A. So the alkyl acid and alkyl sulfonic acid are used as the cation exchange resin. These alkyl acid or alkyl sulfonic acid exchanges the hardness causing cations calcium and magnesium 2+ ions from the water and form the calcium alkyl acetate and magnesium alkyl acetate and releases the 2 H+ ions. Next in anion exchange resin, anion exchange resin వచ్చేసి ఆల్కైల్ ఆల్కహాల్ ఆర్ ఆల్కైల్ అమైన్ గా యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఆల్కైల్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఆల్కైల్ ఆల్కహాల్ ఎక్స్చేంజ్ ద హార్డ్నెస్ కాజింగ్ ఆనియన్స్. హార్డ్నెస్ కాజింగ్ ఆనియన్స్ ఏంటి? క్లోరైడ్, సల్ఫేట్, బైకార్బోనేట్. ఇవి రీప్లేస్ చేసి మనకు ఆల్కైల్ క్లోరైడ్, ఆల్కైల్ సల్ఫేట్, ఆల్కైల్ బైకార్బోనేట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది రెజిన్ అండ్ రిలీజెస్ ద OH- ion. మనకు స్టెప్ 1లో రిలీజ్ అయిన H+ ion, స్టెప్ 2లో రిలీజ్ అయిన OH- ions రెండు రియాక్ట్ అయ్యి మనకు సాఫ్ట్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద సాఫ్ట్ వాటర్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద రెజిన్స్ ఆర్ ఎగ్జాస్టెడ్. ఫర్ దిస్ ప్రాసెస్ we will cation exchange resin regenerated by the dilute HCl and anion exchange resins వచ్చేసి మనం diluted by the
డైల్యూట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో మనం యాక్టివేట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఫస్ట్లో హార్డ్ వాటర్ పాస్ చేస్తాం. ఓన్లీ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం ions ఆర్ ఫిల్టర్డ్ అండ్ రిమైనింగ్ H+ ions and anions are passed from tank A to tank B. Here the anions are filtered by the anion exchange resin and coming only H+ and OH- ions and from the water. These are the soft water is coming out this outlet. సో ఇక్కడ బై ప్రోడక్ట్గా ఫామ్ అయిన మనకు ఈ ఎక్స్చేంజ్ రెజిన్లో వచ్చిన ఆల్కైల్ కాల్షియం క్లోరైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఆర్ వాష్డ్ అవుట్ దిస్ అవుట్లెట్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు బై ప్రోడక్ట్గా ఫామ్ అయిన సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం సల్ఫేటు, నెక్స్ట్ సోడియం బైకార్బోనేట్ ఆర్ వాష్డ్ అవుట్ త్రూ దిస్ outlet. So this is very important question for essay questions. Okay, ఈ రియాక్షన్స్ అనేది స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 రాయాలా. నెక్స్ట్ రీజనరేషన్ రియాక్షన్స్ రాయాలా. సో ఈ రియాక్షన్స్ అండ్ డయాగ్నమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే.